प्यारे श्रोता जनों, वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह। खुशबूदार जिंदगी बनाउण वाले लेख भाग 112 आओ सुनते हाँ। प्यारी संगत जी, अज असी जपजी साहिब दी दूसरी पौड़ी हिस्सा पहला दे अर्थ करन दा सुभाग प्राप्त कर रहे हाँ। हुक्मी होवन आकार हुक्म ना कहिया जाई, हुक्मी होवन जी हुक्म मिले वड्याई। हुक्मी उत्तम नीच हुक्म लिख दुख सुख पाइए, इक ना हुक्मी बख्शिश इक हुक्मी सदा भवाइए। हुक्मै अंदर सबको बाहर हुक्म ना कोय, नानक हुक्मै जे भुजै तां होमै कह ना कोय। गुरबाणी व्याकरण अनुसार जिथे हुक्म दे विच मम्मे नूं औंकड़ होवे तां भाव है निरंकार। जे हुक्म दे विच मम्मे नूं सिहारी लगी होवे तां निरंकार दे हुक्म विच है। आओ हुण अर्थ करदे हां। हुक्मी होवन आकार हुक्म ना कहिया जाई। भाव वाहिगुरु जी दे हुक्म नाल ही सारे आकार बनते हैं। भाव जिवें कि वाहिगुरु जी ने जदों सृष्टि की रचना की तां सारियां वस्तुआं दे आकार बन गए। जदों कि ईश्वर वाहिगुरु खुद निरोल सच है, उस दा कोई आकार नहीं है, वो निराकार है, पर उसकी सारी रचना आकार रूप है। जीव जंतु भी सारे आकार रूप हैं। जो कुछ भी साडी मनुखी अख नूं दिसदा है जां महसूस हुंदा है, वो सब कुछ आकार विच है। ईश्वर ने 5 मुख तत्तां तों धरती, पानी, हवा, अग भाव गर्मी अते आकाश द्वारा सारी सृष्टि की रचना की। 5 तत्त आकार रूप हैं। हुण गल आवेगी कि आकाश वो किस तरह आकार रूप है। वो तां पकड़ विच नहीं आउंदा। 4 तत्त ते सारी सृष्टि आकाश दे विच ही रह रहे हैं ते अपना अपना काम कर रहे हैं। आकाश दे आकार अंदर ही चारे तत्त हवा, पानी, अग, धरती खुद कुछ कर सकण दे समर्थ हैं। जे आकाश ही ना होवे, भाव स्पेस ना होवे, तां इन्हां दी होंद ते किसी भी चीज़ दी होंद नहीं रहेगी। आकाश दे आद अंत दा उस दे सिरे दा पता नहीं है, पर उसदा रंग नीला है। इको एक ईश्वर ही है जिसदा कोई आकार नहीं है। बाकी सारी उसदी रचना आकार रूप विच है। परमात्मा दा पूरा विख्यान जां उसदी उस्तत जो अकथ है, वो अपरम अपार है, बेअंत है, बेअथाह है, अगम अगाध है। उसकी पूरी व्याख्या तां हो ही नहीं सकती। वो अपनी व्याख्या आप करन दे योग ही है, होर कोई नहीं है। दूजी तुक विच कहंदे हन, हुक्मी होवन जी हुक्म मिले वड्याई। भाव ईश्वर दे बनाए हुए कानूनां द्वारा ही बच्चे पैदा हुंदे हैं। जिवें कि ईश्वर ने एक पुरुष ते एक इस्त्री नूं बनाया। इस्त्री दे अंगां विच बच्चा पैदा करन ते बच्चा पालण वास्ते समर्था पैदा कीती। इस्त्री दे पेट विच बच्चेदानी बनाई ते उस विच उसते पालण दा भी हिसाब किताब बनाया गया।
ਬੱਚਾ ਪੈਦਾ ਹੋਣ ਤੇ ਉਸ ਨੂੰ ਮਾਂ ਦਾ ਦੁੱਧ ਨਾਲ ਦੀ ਨਾਲ ਖੁਰਾਕ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਮਿਲ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਸਮਰੱਥਾ ਵੀ ਈਸ਼ਵਰ ਦੁਆਰਾ ਪੈਦਾ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਮਾਂ ਸਮਝ ਲਓ ਧਰਤੀ ਦਾ ਰੂਪ ਹੈ। ਇਸਤਰੀ ਦੀ ਬੱਚੇਦਾਨੀ ਧਰਤੀ ਦਾ ਰੂਪ ਹੈ ਤੇ ਉਸ ਵਿੱਚ ਬੀਜ ਪਾਉਣ ਦੀ ਸਮਰੱਥਾ ਪੁਰਸ਼ ਕੋਲ ਹੈ। ਈਸ਼ਵਰ ਦੇ ਬਣਾਏ ਹੋਏ ਕਾਨੂੰਨ ਅਤੇ ਇਸਤਰੀ ਦੇ ਅੰਗ ਅਨੁਸਾਰ ਇਹ ਕਿਰਿਆ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਕਿਰਿਆ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਈਸ਼ਵਰ ਨੇ ਇਸਤਰੀ ਤੇ ਪੁਰਸ਼ ਦੋਹਾਂ ਵਿੱਚ 5 ਸੁਭਾਅ ਪਾਏ ਹੋਏ ਹਨ। ਕਾਮ, ਕ੍ਰੋਧ, ਲੋਭ, ਮੋਹ, ਹੰਕਾਰ, ਜੋ ਜੀਵਨ ਨੂੰ ਚਲਾਉਂਦੇ ਹਨ। ਇਹ ਪਹਿਲਾ ਕੰਮ ਕਾਮ ਦੁਆਰਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਨਾਲ ਬੱਚਾ ਬਣਦਾ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਜੀ ਆਨੰਦ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਬਾਣੀ ਵਿੱਚ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ, ਹਰ ਜੀਉ ਗੁਫਾ ਅੰਦਰ ਰੱਖ ਕੇ ਵਾਜਾ ਪਵਨ ਵਜਾਇਆ। ਵਜਾਇਆ ਵਾਜਾ ਪੌਣ 9 ਦੁਆਰੇ, ਪ੍ਰਗਟ ਕੀਏ 10ਵਾਂ ਗੁਪਤ ਰਖਾਇਆ। ਬੱਚੇਦਾਨੀ ਵਿੱਚ 9 ਮਹੀਨੇ ਬੱਚਾ ਪਲਦਾ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ। ਬੱਚੇਦਾਨੀ ਨੂੰ ਗੁਫਾ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਮਾਂ ਦੇ ਲਹੂ ਦੀ ਤਾਕਤ ਅਤੇ ਪਵਿੱਤਰ ਸਾਹਾਂ ਦੁਆਰਾ ਬੱਚਾ ਵੱਡਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਬੱਚਾ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, 9 ਦੁਆਰ ਉਸ ਦੇ ਪ੍ਰਗਟ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। 10ਵਾਂ ਦੁਆਰ ਉਹ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦਾ ਸੱਚ ਦਾ ਗਿਆਨ ਗੁਪਤ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਬੱਚਾ ਸਮਝਦਾਰ ਹੋਵੇਗਾ, 10ਵਾਂ ਦੁਆਰ ਖੁੱਲ੍ਹ ਜਾਵੇਗਾ, ਭਾਵ ਉਸ ਨੂੰ ਸੱਚ ਦਾ ਗਿਆਨ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ। ਉਹ ਇੱਕ ਸੰਪੂਰਨ ਮਨੁੱਖ ਬਣ ਜਾਵੇਗਾ। ਜਿਹੜਾ ਮਨੁੱਖ ਚੰਗੇ ਕਰਮ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਉਸ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਸੁਖਾਵੀਂ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਆਪਣੇ ਲਈ ਵੀ ਤੇ ਆਪਣੇ ਆਲੇ ਦੁਆਲੇ ਲਈ ਵੀ ਅਜਿਹੇ ਮਨੁੱਖ ਨੂੰ ਈਸ਼ਵਰ ਵੱਲੋਂ ਵਡਿਆਈ ਮਿਲਦੀ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ। ਭਾਵ ਈਸ਼ਵਰ ਉਸ ਨੂੰ ਆਪਣੀਆਂ ਨਿਆਮਤਾਂ ਬਖਸ਼ਦਾ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ। ਉਸ ਦੀ ਸਮਾਜ ਵਿੱਚ ਇੱਜ਼ਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਪਰਿਵਾਰ ਵਿੱਚ ਵੀ ਇੱਜ਼ਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਉਸ ਦੇ ਬੱਚੇ ਆਗਿਆਕਾਰੀ ਬਣਦੇ ਹਨ। ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਸੁਖਾਵੀਂ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤੇ ਹੋਰ ਹੁੰਦੀ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ। ਉੱਪਰਲੀ ਤੁਕ ਦੇ ਅਰਥ ਵਿਸਥਾਰ ਨਾਲ ਸਮਝਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਅੱਗੇ ਤੀਸਰੀ ਤੁਕ ਵਿੱਚ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ, ਹੁਕਮੀ ਉੱਤਮ ਨੀਚ, ਹੁਕਮ ਲਿਖ ਦੁੱਖ ਸੁਖ ਪਾਈਐ। ਸ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਉੱਤੇ ਸੱਚ ਪ੍ਰਭੂ ਦੀ ਹੀ ਹਕੂਮਤ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ। ਮਨੁੱਖਾ ਜੀਵਨ ਨੂੰ ਚਲਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਉਸਨੇ ਕਰਮ ਨੂੰ ਪ੍ਰਧਾਨ ਬਣਾਇਆ ਹੈ। ਜਿਵੇਂ ਮਨੁੱਖ ਆਪਣੀ ਬੁੱਧੀ ਮੁਤਾਬਕ ਕਰਮ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਜਿਹਾ ਹੀ ਫਲ ਪਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਫਲ ਈਸ਼ਵਰ ਦਿੰਦਾ ਹੈ ਕਰਮਾਂ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ। ਚੰਗੇ ਕਰਮ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਉੱਤਮ ਕਹਿਲਾਉਂਦੇ ਹਨ। ਬੁਰੇ ਕਰਮ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਨੀਚ ਕਹਾਉਂਦੇ ਹਨ। ਹਰ ਕਰਮ ਆਪਣਾ ਫਲ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਮਨ ਕਰਕੇ ਮਨੁੱਖ ਹਾਂ ਤੇ ਮਨ ਹੀ ਕਰਮ ਕਰਨ ਦੀ ਪ੍ਰੇਰਨਾ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਮਨ ਵਿੱਚ ਜੇ ਬੁਰੇ ਸੰਸਕਾਰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹਨ ਤਾਂ ਕਰਮ ਬੁਰੇ ਹੋਣਗੇ। ਜੇ ਚੰਗੇ ਸੰਸਕਾਰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹਨ, ਸੋਚ ਚੰਗੀ ਹੋਵੇਗੀ ਤਾਂ ਚੰਗੇ ਕਰਮ ਹੋਣਗੇ ਤੇ ਉਸ ਦਾ ਫਲ ਸੁਖ ਮਿਲਣਗੇ। ਧਾਰਮਿਕਤਾ ਜਾਂ ਸੱਚ ਦਾ ਗਿਆਨ ਸਾਨੂੰ ਚੰਗੇ ਕਰਮ ਕਰਨ ਤੇ ਜ਼ੋਰ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਅਪਵਿੱਤਰ ਸੰਸਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਪਵਿੱਤਰ ਕਰਨ ਲਈ ਸੱਚ ਹੀ ਸਹਾਈ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਸੱਚੇ ਕਰਮ ਹੀ ਸਾਨੂੰ ਕਰਨੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ ਤੇ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਸੱਚਾ ਕਰਮ ਹੈ ਈਸ਼ਵਰ ਦੀ ਭਗਤੀ।
ਈਸ਼ਵਰ ਦੇ ਸੱਚੇ ਗੁਣਾਂ ਨੂੰ ਅਪਣਾਉਣਾ, ਈਸ਼ਵਰ ਦੇ ਨਾਮ ਦਾ ਸਿਮਰਨ ਕਰਨਾ ਤੇ ਉਸ ਅਨੁਸਾਰ ਕਰਮ ਕਰਕੇ ਹੀ ਅਸੀਂ ਸदैव ਸੁਖੀ ਰਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਵਿਚਾਰ ਦੇਵਿੰਦਰਜੀਤ ਸਿੰਘ। ਪਿਆਰੇ ਸਰੋਤਾ ਜਨੋ, ਨਿਰੋਲ ਸੱਚ ਦਾ ਗਿਆਨ ਟੀਵੀ ਚੈਨਲ ਜੋ ਸੱਚ ਦੇ ਪ੍ਰਚਾਰ ਲਈ ਹੈ, ਇਸ ਨੂੰ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਸੁਣੋ ਜੀ। ਆਪਣੇ ਮਿੱਤਰਾਂ, ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰਾਂ ਅਤੇ ਜਾਣਕਾਰਾਂ ਵਿੱਚ ਇਸ ਚੈਨਲ ਨੂੰ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰੋ ਜੀ ਤੇ ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ ਵੀ ਕਰੋ ਜੀ। ਸੱਚ ਦਾ ਗਿਆਨ ਵੰਡਣਾ ਪਰ ਉਪਕਾਰ ਹੈ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ।